it's done. Okay, so now we will focus on the next part. The next part is change in blood pressure in postural change and to exercise. Okay, these two we will talk about, because this is normal BP measurement. In which position we have done that? এটা কোন পজিশনে আমরা করেছিলাম? প্রথমে BP মেজারমেন্টটা সিটিং পজিশনে। Okay, so today, so postural changes of three types. One is supine. এগুলো তো মানে তোমরা নিশ্চয়ই জানো, অ্যানাটমিতে সব বলে দিয়েছে, তাই তো? সুপাইন মানে লাই অন দ্য ব্যাক, সিটিং যেটা আমরা জেনারেল মেজারমেন্ট করি, and the third is standing. These three we will see, and also exercise we will see only one, but there are three kind of exercises we can do. One is mild exercise. Mild exercise means, you know, walking, a little bit of jogging, etc. Okay. Moderate exercise. Moderate exercise means, okay, running along the stairs, okay, jogging a little faster. मतलब जॉगिंग এর তো হয় যে কি রকম স্পিডে তুমি জগ করছো, তো রানিং তুমি বলতে পারো মডারেট এক্সারসাইজ। আর সিভিয়ার এক্সারসাইজেস ইউ ক্যান সে স্প্রিন্টিং, ওকে, স্প্রিন্টিং, সো সিভিয়ার। सो माइल्ड एक्सरसाइज में, in case of mild exercise, we won't notice any significant change in BP, very little change in BP. Okay, and now the time is also dependent. If you do mild exercises for a little bit more period of time, then the BP should be a little bit, you know, higher. But in severe exercise also we cannot do here. So in academic setup like this, we'll do only moderate kind of exercises and we'll change the BP. Why moderate? Why not mild? Mild is, our goal is to, you know, make you understand the change in blood pressure. So in case of moderate exercises, okay, we will see the significant change also, and also academic setup we cannot do more than that. So that's why we will provide moderate exercises. একজনকে একটু স্টেয়ারে ওঠানামা করে আসতে হবে, কাউকে একটা পাঠিয়ে দেবো। ওকে, তো this for the only these three things we will notice. So one is this and one is this. Okay, and also I am talking about three things. These are two things. The third thing is pulse rate, because blood pressure and pulse are very much interrelated, তাই তো? So also the pulse rate during all these things. So this we will see. So in case of theory, a little bit theory is needed. After that we will go to that area, and ওইখানে বিছানা আছে, ওখানে সুপাইন, স্ট্যান্ডিং আর সিটিং করে আমরা যা করার করব। সো কি হয় ব্লাড প্রেশার, হোয়াট হ্যাপেন্স টু ব্লাড প্রেশার when in postural changes? So when you are sitting, okay, so it's your normal blood pressure. Once again, blood pressure is, what is blood pressure? Systolic blood pressure and diastolic blood pressure. What was systolic blood pressure? The maximum contraction during systole, the pressure during maximum contraction of systole. বারবার এটা আমি বলি আর কনসেপ্টের জন্য। আর diastolic blood pressure is the minimum blood pressure during diastole. So the maximum pressure exerted on the vessels during the maximum contraction of heart chambers, and the minimum pressure during the maximum dilation of heart chambers. So these two are hugely pressure difference. What is the pressure difference? Normal eta ki hoy around 120, around 120 रेंज है, बट रेंज हम बाद में आएंगे, इधर पे हम उससे डील करेंगे. सो यूनिट की হয় বলো? गुड. আর ডায়াস্টোলিকের, ওকে, রাইট. সো ইউ হ্যাভ নোন অ্যাবাউট, ইউ নো, ম্যাপ, মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার, এটা তো তোমরা সবাই জানো, বলেছিলাম তো, তুমি জানো মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার? Mean arterial pressure is the average pressure. Now we are talking about the maximum blood pressure exerted during systole and minimum pressure, হ্যাঁ ওইটাই, ও যেটা বললো সেটাই। তো আমাদের একটা অ্যাভারেজও বার করতে হবে যে ওভারঅল দ্য, এবার এই যে সিস্টোল ডায়াস্টোল, so what is this blood pressure? It happens during the cardiac cycle. So there must be an average pressure exerted during the cardiac cycle. That is your mean arterial pressure. Why arterial pressure? Because we are measuring the arterial pressure only. Okay. In case of blood pressure, you always measure the arterial blood pressure. In case of, देखोगे जब पल्स देखते हैं या जब ये बैठाता है तो कद किधर बैठाता है, वो किधर बैठता है आपका स्टेथोस्कोप? ब्रैकियल आर्टरी.
Okay, we never do it on the veins. So your blood pressure means automatically is ABP, arterial blood pressure. So this is mean arterial pressure. MAP equal to ও যেটা বললো ওটাই হচ্ছে DBP, diastolic blood pressure, plus okay SBP minus DBP into 1/3. Okay, so in case of a normalized 120/80, it should be 80 in a normal person, normal healthy person, 80 plus 40/3, around 96, 348, around 94, 92, 96. Okay, that is in a healthy person. The blood pressure should, mean arterial pressure should around be like this, assuming his systolic is this and diastolic is this. So this is a normal. So abnormal ki hote pare? Now the change you will notice, the deviation from this 120 and 80. Okay, averaging, taking the average 120 and 80, which is generally noted around that. So we will notice the deviation. The change in BP means only the deviation from the normal range. So what is the deviation? What should be the deviation? So we will make two charts. One is posture, one is SBP, one is DBP. So when you are sitting, okay, take it as standard. Okay, now you are suddenly standing up. No, we should take the supine as standard, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে. Now, in case of all three, in which position the pressure on the vessels should be most less? Supine. যখন শুয়ে আছে আমাদের সবচেয়ে কম এক্সারসাইজ হচ্ছে. Okay, work we do is minimal when you are lying down. So in supine position, your blood pressure should even be less than 120/80. বুঝা গেল? 120/80 তো অ্যাভারেজ হচ্ছে সিটিং পজিশনে, তো ওখানে আরো 10 করে মোটামুটি কম হয়. Like in lying down position, your blood pressure would be around 110/70, around that. কারণ তুমি অলরেডি শুয়ে পড়ছো, so the work your body is doing and the is very less. Now work is actually what? Directly proportional with your O2 consumption by the cells. তুমি যত বেশি কাজ করবে তত তোমার বডির সেলের বেশি অক্সিজেন দরকার হবে, বিকজ দ্য সেলস নিড টু ওয়ার্ক মোর, তাই না? তো O2 কনজাম্পশন. তো সুপাইন পজিশনে তো আমরা জিজ্ঞেস করতেই পারো, হঠাৎ করে স্যার এসে বলে দিল সুপাইন পজিশনে কম. ওয়াই? বিকজ in supine position our body is not doing any work. We are just acting along the gravitational force. We are just lying down. Gravitational force is doing all the work. We don't have to exert any pressure on our vessels because we are not standing up, or we are not we are not in erect posture in any way. Our body is completely aligned to the gravitational force. That's why oxygen consumption, bolo light, হ্যাঁ যাও. So oxygen consumption, this is very less. Okay, so in case of supine position স্বাভাবিকভাবে oxygen consumption is very less, so the blood pressure should be minimal. এবার বোঝা গেল কেন মিনিমাল হয়? তো সিটিং, মনে করো তুমি যেই উঠে বসছো, এই ইওর নাম ইজ ঋষিকা, রাইট? ইওর নেম? হ্যাঁ, ও না, ঋষিকা কে ছিল? যাকে, তো সিটিং পজিশনে না, আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম বিকজ মাঝে মাঝে আমি বাংলা ইউজ করছি, তো আই ওয়াজ নট শিওর ইফ ইউ আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর নট. ঠিক আছে, বুঝতে পারলো তো বাংলা? তুমি বাঙালি তো, রাইট রাইট রাইট, ঠিক আছে. তো সামটাইমস আই টক ইন 3 ল্যাঙ্গুয়েজেস. আই মিন কখনো কখনো বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি মিক্সও বলে ফেলি. যাকে কালকে বলেছি বিঠাতে হবে কোথাও একটা. তো এনিওয়ে, হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে সিটিং পজিশনে এবার তুমি ভাবো যখনই আমরা শুয়েছিলাম আমার বডি ওয়াজ লাইক দিস, এবার যখনই বসছি সো our body is sitting position, so our upper body is erect. Okay, lower body isn't supposed to get any pressure because it's hanging, but the upper body is against the gravitational pull, so our body is doing some work means oxygen consumption is work has been done a little bit against the gravity, work has been done. That movement তোমরা তো পড়েছো, force into distance equal to work, তাই তো ছিল. তো তুমি যে ডিসটেন্সটা কভার করছো into gravitational force, ওইটুকু ওয়ার্ক তোমার বডি করছে. So when your body is doing that kind of work, okay, then your oxygen consumption is a little bit higher than you are in the supine position.
তো স্বাভাবিকভাবেই whenever your O2 consumption is a little bit high, your blood pressure will increase. Why? To increase the blood flow to the cells, to do the necessary work to support the pull against the gravity when you are sitting down. Nale when the person who are weak, kono I mean ill person, if you look at them you will see they cannot sit, they will always ask আমি একটু lie down করবো, বলি না আমরা একটু শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে, because their body is not able to do that much work to maintain the sitting posture. So that's why sitting position এ স্বাভাবিকভাবে কি হবে, SBP একটু বাড়বে আর এটা একটু বাড়বে. Now the general theory is it both should increase, ঠিক আছে, little bit increase. Now standing, here is a paradox. When you are standing, okay, your systolic blood pressure should have been risen a lot because you are standing, and diastolic blood pressure also should have been risen a lot. But in this case, your systolic blood pressure actually on standing position, when you are in supine position, then you are sitting, then you are standing, then it will increase. But on sudden standing from directly the supine position, your SBP will not rise as much. Okay, maybe sometimes it can also go down. Why? Because here the pathophysiology is very important. এগুলো মুছে দিয়ে এগুলো লিখে লাভ নেই. So when you were sitting, your blood vessels were actually aligned with the gravity. So when you are standing, your blood vessels are also standing up with you. When you are getting erect, so your blood vessel, especially the abdominal aorta, is also getting erect like this. So there is sudden gravitational pull, not only in your body but in all your vessels. তাতে কি হয়, the blood, generalized blood, it goes down with the gravitational pull. মনে করো তোমার শরীরে যে ব্লাডের লেভেলটা আছে, একটা গ্লাস, ওয়ান বটল ইউ আর পুটিং আপ লাইক দিস, হ্যাঁ একটা বোতল, যেটা আমি তোমাকে একটু ওদেরকে বলছিলাম যে তিনটে পজিশনে যখন তুমি সুপাইন আছো তোমার বডি কোনো কাজ করছে না, গ্র্যাভিটেশনাল পুলের সাথে অ্যালাইনড আছে, ঠিক আছে, তো যখন তুমি বসছো ইওর বডি ইজ ডুইং সাম ওয়ার্ক, সো ইফ দে আর ডুইং সাম ওয়ার্ক দ্য O2 কনজাম্পশন উইল বি লিটল বিট হাই. O2 কনজাম্পশন হাই হলে তোমার ব্লাড প্রেশার একটু বাড়বে, কারণ ব্লাড ভেসেলে তোমার বেশি করে ওরা ব্লাড পাঠানোর চেষ্টা করবে সেলগুলোকে দেওয়ার জন্য. বাট যখন তুমি সাডেনলি স্ট্যান্ড করছো, এবার বসলে প্রথমে শোয়া থেকে তারপর দাঁড়ালে, দেন দ্য প্রেশার উইল বি increased, okay, supposedly. But sudden standing on blood pressure, sudden standing এর blood pressure কি হবে, it will not get increased as much, okay, normally suppose এরকম increase হতো, but when you are standing up suddenly, skipping this posture, then your blood pressure, okay, will rise very less or it may also decrease. Why? এখানেই একটা ফান্ডা আছে. তুমি ধরো এখানে শুয়েছিলে, হ্যাঁ, তুমি হট করে উঠে এরকম দাঁড়িয়ে গেলে, so your abdominal aorta and all the great vessels are also standing up with you, are also getting erect. So যখন তুমি একটা বোতলকে এইভাবে রাখো, suppose the bottle is there, suddenly when you put up the bottle in an erect posture, the fluid goes down, তাই না, in the level. So your body, the blood vessels in your body will pull all your blood towards the gravitational pull, so your blood will get downwards. Ultimately কি হবে, the blood will accumulate in the peripheries, like in this area. Heart is actually above the midline of the body, তাই না, so all the blood will get down and you pull in the periphery, get pulled in the periphery. Pulled matlab this is pulled, okay, এটা বললাম, get pulled in the periphery. তাতে কি হবে, your venous return will decrease. বুঝতে পেরেছো, venous return almost always happens against the gravity, because the SVP and superior vena cava, SVC and inferior vena cava, they go almost against the gravity, ঠিক আছে, তো সেই জন্য gravitational pull will be negating this blood pull, okay, this pull I'm talking about, this blood pull will negate the blood pull, so the cardiac return, the venous return, you know about venous return, right? পেরিফেরি থেকে ব্লাড গুলো যখন এখানে আসে, তো পেরিফেরিতে অনেক ব্লাড চলে যাচ্ছে, so the venous return, and it is against the gravity. You are standing up suddenly, your body has no time to adjust to the posture, okay, so what am I talking about, this will happen when you are measuring within 30 seconds,
because body, you have to measure within the time. Body is not able to adjust. Body adjusts very quickly. Our body is very agile and our body is very much aligned to us, so it will adjust very quickly. So you will have to measure within 30 seconds. Matlab immediate change in blood pressure, what I am talking about, the immediate change in blood pressure, sometimes it may get even less because the venous return will return, and the venous return, if this is so much less, so venous return খুব বেশি হলে কি হবে, at that time heart is also pumping, heart doesn't stop. In 0.8 second it will contract and uh, relax, contract and relax. So in this 0.8 seconds, so 30 second এর মধ্যে অনেকগুলো 0.8 সেকেন্ড আছে, ওকে। সো কি হবে, হার্ট ওই সময়ের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না, সো ইট উইল নট পাম্প এনাফ ব্লাড টু দ্য পেরিফেরি বিকজ ভেনাস রিটার্ন ইট লেস। সো সেই জন্য if the venous return is less, the cardiac output also be less. Cardiac output less means your blood pressure is decreased. So sometimes when patients are suffering from hypotension, matlab their BP is always low. I have seen patients whose BP is around 90 by 60, okay, around 80 by 56 ऐसे। तो যখন এরকম blood pressure থাকবে, they can decrease so much, okay, suddenly. Now think about this patient or this patient, if their blood pressure is suddenly decreasing to 70 by 60, or in this patient it will get 60 by 50, so 60 by 50 or 60 by এরকমই হবে, এটা খুব সামান্য কমবে। So what will happen, the patient will feel dizzy. Sudden blood pressure কমলে কি হয়, patient will feel dizzy, patient may also faint if the patient is weak, okay। এটাকে আমরা বলছি postural hypotension. Normally when you are standing up, your blood pressure should increase, but on sudden standing up, the body doesn't get the time to acclimate with the blood pressure or the change in pressure, okay, it doesn't get the time to pull all the blood from the periphery again or push all the blood to the periphery again to the heart. So within a very short period of time, at the first few seconds, there will be postural hypotension to anyone. Now you won't have any problem. আমরা অনেক সময় খুব দেরি হয়ে গেছে ঝট করে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যাই, but you don't have any problem because your blood pressure is normal. Your blood pressure is around to 120 to 130 to or 110 to 130 সোচো, এটা নরমাল লিমিট হয়, ঠিক আছে আমাদের। আর এখানে হচ্ছে তোমার 70 to 80 85 এর মধ্যে আছে। So your blood pressure is also going down, but it is not going down so less that you will feel any symptoms, বুঝতে পারলে, তোমারও কমছে but এমন কমছে না যে তোমার এফেক্ট হয়ে যাবে, but those whose blood pressure is already low, they will feel the heat of it, বুঝতে পারলে। তো এটাকে আমরা বলছি postural hypertension. This is a very high yield topic, or it may come as a explain why on sudden standing patient may feel dizzy. আবার এটা শর্ট নোটও আসতে পারে, postural hypotension 2 নাম্বার 3 নাম্বার 4 নাম্বারের কোশ্চেন, you will write accordingly, okay। postural hypotension, হাইপার নয়, হাইপার অনেকে ভুল করে লিখে দেয়, but it will be hypotension, right? hypo मतलब কমে যাচ্ছে, এটা কি আরেকটা আমরা বলছি orthostatic hypotension। orthostatic hypotension, okay। So this is it, এটা হচ্ছে তোমার স্ট্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে a little paradox, but after when the time will go down, now this is the basic procedure. Now we will measure 3 times, okay। Sitting position we are measuring once, supine position we will measuring once, but we will be measuring once. On standing position we will measure 1 is less than 30. Ideally it should be measured 4 times, but since you guys are new, you won't get the time to measure the blood pressure that much faster, so একটু স্লো হয়েই যাবে তোমাদের, দেখবে প্রথমটা মাপতে মাপতেই দেখবে 2 মিনিট হয়ে গেছে। So we will measure 3, but ideally should have been measured 4 times, less than 30 second, at 1 minute, at 2 minute and at 5 minute. তো এবার আমরা দেখব যে এইখানে কি চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে। নাও সুপাইন সিটিং এগুলো আমি মুছে দিচ্ছি, পশ্চারের উপর ফোকাস করছি। নাও টাইমের সাথে সাথে এগুলো কিভাবে অ্যাডজাস্ট হবে বডিতে সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। টাইমের সাথে সাথে কি হবে, এগুলো কিছু অত লেখার দরকার নেই, বইতে আরো সুন্দর করে ছক করে আরো ভালো করে দেওয়া আছে, বাট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ জাস্ট নিড টু সি, ঠিক আছে। না লিখলেও কোনো অসুবিধা নেই, এগুলো লেখার অত দরকার নেই, আমি তো হ্যাপাজার্টলি পড়াচ্ছি, বইতে দেখবে আরো সুন্দর করে ছক কেটে এরকম এরকম বারবার দিয়ে দিয়ে কতটা বাড়বে কতটা কমবে সব বলা আছে। সো ইয়া বই থেকেই তো আমরা সবাই পড়ি। এনিওয়ে, সো দিস ইজ ইয়োর 0 সেকেন্ড। 0 সেকেন্ডে তোমার
এটা সাপোজ একটা নর্মাল ভ্যালু, ঠিক আছে, হুইচ ভ্যালু কামস এক্স আর ওয়াই ধরো, ঠিক আছে। নাও উইদিন 30 সেকেন্ড, 0 সেকেন্ড মানে তুমি উঠে দাঁড়ানোর আগে মানে সুপাইন পজিশনে তুমি মেপে নিয়েছো, এইবার উঠে দাঁড়াচ্ছে স্ট্যান্ড, ওকে স্ট্যান্ডিং এ। এখানে কি বললাম, এসবিপি উইল নট ডিক্রিজ মাচ, এই নট ইনক্রিজ মাচ অর ইট মে ডিক্রিজ অ্যাকর্ডিংলি, বাট দ্য ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার উইল ইনক্রিজ। এখন তুমি বলতে পারো স্যার সিস্টোলিক তো বেড়ে যাচ্ছে, ডায়াস্টোলিক কমে যাচ্ছে, তো ইভেন ইফ দ্য সিস্টোলিক will decrease, diastolic will increase. Why? Because of one receptor in our body, baroreceptor. Baro means pressure. The pressure receptors in the body. Now body will not allow both the blood pressure to go down. Okay, body will automatically try to constrict the vessels to provide more cardiac output. So baroreceptor works now. Whenever your blood pressure is going a little bit down, baroreceptor comes into work to adjust. So baroreceptor কি করবে, will constrict the arteries so that much blood will constrict the arteries so that much blood cannot go to the periphery. First constrict করে দিল যাতে খুব বেশি ব্লাড পেরিফেরিতে না যেতে পারে। সেকেন্ড, it helps with the cardiac contraction as well. তাতে কি হবে, যত বেশি কন্ট্রাক্ট করবে a little bit of blood will be forced outside, so cardiac output little bit increase হবে. So with those baroreceptor reflex, এটাকে বলছে baroreceptor reflex. Okay, so with this baroreceptor reflex your diastolic blood pressure will not fall completely, it will also rise but it will rise in little amount, ঠিক আছে, less than 30. Now 1 minute কি হবে, now your blood pressure will increase, এই যে কমে গেছিল এটা এবারে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, বডি অলরেডি baroreceptor দিয়ে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে, ডায়াস্টোলিক অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, সো বডি উইল নাও slowly adjust the systolic as well. So now your blood pressure will increase. Okay, and this is like this, and finally after 2 minutes এরকমই হবে, around এরকম হবে, and when you are standing for a prolonged time like 5 minutes, okay, then your blood pressure will increase significantly to in relative to your position. Now if you stand in between and measure, now তোমার এখানে ধরো তো আমি 1 মিনিটে তবে বা 2 মিনিটে আমরা যেটা মাপবো, এবার আমরা 5 মিনিটের মধ্যে যেটা করব we will not see because we are already accustomed with it, we know that it will increase, so we will notice after 5 minutes we will sit in this gap and we will measure after 5 minutes. What do you think will happen, body will again adjust. Now we are sitting down, so body will say ki okay, let us adjust the blood pressure. So even if you are standing, your body will slowly start to adjust. So even if you are standing, sitting, then we will measure on standing. Okay, your blood pressure will be very little increased or almost equal to the, not equal to the supine but almost equal to the sitting position. Okay, almost equal to the sitting position, it will be increased very little. So it is actually, it will come down to normal, what I am trying to say. Okay, because of the baroreceptor reflex and also body adjust করে, okay, কি করে ভেসোডাইলেশন করে, ঠিক আছে, ভেসোডাইলেশন করে দেয় যাতে অনেক বেশি ব্লাড হচ্ছে ভেনাস রিটার্ন বেশি হতে পারে, এসবগুলো করে বডি অ্যাডজাস্ট করে দেয়। নাও দিস থিংস হ্যাপেন, সো উই উইল নোটিস অল দিস থিংস ওয়ান বাই ওয়ান, পোস্টার চেঞ্জ করে। এবার এটা আমাদের পশ্চার হয়ে গেল। এক্সারসাইজ ইজ নট সো মাচ ডিফিকাল্ট, ইট ইজ অলসো নট ডিফিকাল্ট বাট এক্সারসাইজের পয়েন্ট আরও কম আছে। ওকে, ধরো এক্সারসাইজ কি বললাম, মডারেট এক্সারসাইজ করব, তো ওকে বললাম একটু স্টেয়ার দিয়ে ওঠানামা করে আসো। সো এগেন 0 সেকেন্ড হোয়েন হি ওয়াজ সুপাইন অর সিটিং পজিশনে যখন আমরা দেখব, ঠিক আছে, তখন কি হবে, একটা XY ধরে নিলাম নর্মাল, দেন এক্সারসাইজ, হিয়ার উই আর স্ট্যান্ডিং, সো হিয়ার উই উইল ডু এক্সারসাইজ, নাও লেস দেন 30 সেকেন্ড, what will happen, it will very high, okay, and but diastolic blood pressure it will not increase much, ওটার ক্ষেত্রে উল্টো হচ্ছিল, এটার ক্ষেত্রে এটা হবে, it will not increase much or it may even decrease a little but very little, the chance is very negligible but it will actually increase very less. কেন? Now when you are exercising, you are doing moderate exercise, so your body oxygen consumption level will increase very much. So to supply the cells with this huge need of blood,
your body will go, একটু আগে একটা টার্ম বললাম ভ্যাসোডাইলেশন। ভ্যাসোডাইলেশনের কারণ কি, হঠাৎ করে কেন ভ্যাসোডাইলেট করবে? বিকজ তোমার যখন আর্টারি গুলো যখন ডাইলেট হয়ে যাবে, ইট উইল ইনক্রিজ দ্য সাইজ অফ দ্য লুমেন। নাও একটা নল ধরো যাচ্ছে, ইফ ইউ ইনক্রিজ দ্য সাইজ অফ দ্য লুমেন, the blood flow or the fluid flow inside it will increase. Good. তাহলে বোঝাই গেল কারণ কি। তো বডি কি করবে, ভ্যাসোডাইলেশন করে দেবে যাতে তোমার স্বাভাবিকভাবে, বিকজ বডি ইজ অলওয়েজ ট্রাইং টু কম্পেনসেট ফর দ্যাট। তো বডি উইল what will it do, it will vasodilate, it will go under vasodilation। এবার এই যে এইগুলো সমস্ত কিছু যে বডি চেঞ্জগুলো করে, both in case of postural change as well as exercise change, it happens under sympathetic nervous system. Okay, sympathetic stimulation বা sympathetic nervous system, sympathetic stimulation. So with sympathetic stimulation body will undergo vasodilation. Vasodilation হলে কি হবে, your systolic blood pressure will increase, you cannot stop that, but the diastolic blood pressure will decrease because vasodilation যখন হবে, so again your cardiac rhythm will be a little bit less, more blood will be going outside to the cells, so vasodilation occurs. So diastolic blood pressure will increase very less, or in some cases it can also decrease a little bit, but don't be surprised. Okay, that this chance is very less, very rare, chance is very less. Normally it increases not so much. Okay, এটা দেখবে যতটা বেড়ে গেছে তার ডিফারেন্স উইল নট সো মাচ ইন ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার, ওখানে পরিষ্কার দেখতে পাবে যখন আমরা করব না। আফটার 1 মিনিট ধীরে ধীরে এবার কি হবে, ইট উইল নট ইনক্রিজ দেন, ইন কেস অফ স্ট্যান্ডিং আপ অর দেন, or in case of 1 minute, the body will now compensating, so it will come down and it will get adjusted now. Okay, after 2 minutes again আরেকটু কমবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এরকম করে দাও। ওকে, নাও এবার এটা আমরা সুপাইন বা সিটিং আমরা ধরছি অ্যাভারেজে, ঠিক আছে। যদি আমরা সিটিং দেখি তাহলে আফটার 5 মিনিটস এক্স এ চলে আসবে, ওয়াইতে চলে আসবে, বিকজ বডি ইজ কম্পেন্সেটিং, বুঝতে পারলে, কমতে কমতে একদম ঠিক হয়ে যাবে। তো দিস ইজ ইয়োর এক্সারসাইজ চেঞ্জ থ্রু সিম্প্যাথিক স্টিমুলেশন, এই যে এখানে ভ্যাসোডাইলেশন হয়। সো এই দুটো পয়েন্ট একটু মনে রাখবে, কোশ্চেন আসতে পারে যে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার ইনক্রিজ, ওই যে সব এক্সপ্লেন হয় তোমাদের থাকে না, উইল ইনক্রিজ নট সো মাচ on exercise, moderate or severe exercises than the systolic blood pressure, comparatively less increase happens. Why? ওই ভ্যাসোডাইলেশন এইসব পয়েন্টগুলো তোমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে ওখানে। তো দ্যাটস ইট। আর baroreceptor reflex is always at work, this thing is always at work. Okay, it will also control this change in blood pressure. তো এখন আমরা ওই ঘরে যাব, সুপাইন পজিশনে শোবে, মাপবে একজন একজন করে, দিয়ে আমরা ওই পুরো জিনিসটা কমপ্লিট করে 1 to 5 মিনিটস করে দুটো নিয়ে, আর পালসে কি হবে, এখানে পালস স্বাভাবিকভাবেই পালস কি হবে, বাড়বে, ইউর ব্লাড প্রেশার রাইজেস, সো পালস উইল ইনক্রিজ ভেরি মাচ উইথ দ্য টাইম। একই জিনিস হবে, পালস এখানে 2 fold হবে আফটার 1 মিনিট বা 2 মিনিট, এখানে এসে অলমোস্ট ক্লোজ টু নর্মাল হয়ে যাবে আফটার 5 মিনিটস, বিকজ when your blood pressure comes to normal, your pulse will also come to normal. স্ট্যান্ডিং পজিশনেও তাই, খুব একটা ইনক্রিজ হবে না, আস্তে আস্তে বডি খুব তাড়াতাড়ি ওটা অ্যাডজাস্ট করে নেবে। দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইয়োর চেঞ্জ ইন পালস অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার। এবার আমরা প্র্যাকটিক্যালটা করব, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। দেখে আমাকে বলবে, আমি নোট করব, আর হ্যাঁ তারপরে আর পালসটাও নোট করবে। ওকে, একবারে পালসটাও দেখবো, বিপিটা আগে বলে নাও, তারপর পালসটা ইন্ডিভিজুয়ালি চেক করো। দেখি, ঠিক আছে, আর একটু মিডিয়ালি আনো, ওটা মাঝামাঝি চলে গেছে। ইট শুড বি 1 inch or 2 finger, খোলো না, খুলে লাগাও, আর উপরে করো, কোনো অসুবিধা নেই, জামার উপর দিয়ে মাপলেও কোনো অসুবিধা, জামার উপরে কাপ লাগালেও কোনো অসুবিধা হবে না। ওকে, বাট ইউ হ্যাভ টু পজিশন ইট ওয়েল। আরো উপরে হবে, দুটো আঙুল বা 1 ইঞ্চি, হ্যাঁ ওই যে ওই আঙুলটার জাস্ট উপরে একদম, আর মিডিয়ালি থাকবে, লিটল মিডিয়ালি থাকবে ওই দুটো, মিডিয়ালি, তুমি ল্যাটারালি নিয়ে যাচ্ছ, মিডিয়াল কোন দিকে, ভেতরের দিকে, হ্যাঁ মিডিয়ালি থাকবে, কারণ না তোমার স্টেথোটা না হলে বসবে না, ওটা সেন্ট্রালি থাকে তো আর্টারিটা, তো তুমি যদি সেন্ট্রালি ওই কাফগুলোকে রাখো তাহলে তোমার একটু ল্যাটারালি সরে যাবে, বুঝতে পারলে। এই হচ্ছে পজিশন। তোমরা ফার্স্ট ইয়ার বলে তোমাদের এইগুলো টেকনিক্যালিটি গুলো খুব দেখবে, দেখে নাও। হয়ে যাবে, হবে ওই তো। ওকে,
কানে দাও, কানে দাও। ও তুমি প্যালপেটারি করছো আগে? না প্যালপেটারি এই উল্টো দিচ্ছ। কত বললে? 135 না 90? ওকে, এটা আগে বলবে। রৌনক তাহলে সিটিং এ 130 কত আর এইবার এখানে একটা টেকনিক্যালিটি বলবো। ইট মাস্ট হ্যাভ বিন 130 ইয়া 35 কি করে হবে? 130 ওটাই বলছি। তার মানে 130 আর 100, তার মানে ওটাই 130, 120 আর 140 এর মাঝে ছিল তার মানে, তাই না? হ্যাঁ তাই তো, এটাকে 130 ভেবেছো? 30 আর তুমি কত বললে? 95, তো মাস্ট হ্যাভ বিন 90। পালসটা দেখো, পালস ওরকম নয়, তুমি যে হাতে দেখছো তার এই দিকে আসবে যাতে তোমার ধরতে সুবিধা হয়, রাইট? হাত দিলেই দেখো না, পাওয়া যাচ্ছে তো, ওই তো দেখেছো? দেখো এবার ঘড়ি দেখো। এক মিনিট কত হয়েছে? গুড, কাফ খোলো, বিপি ইয়ে মাপো। স্নেহার সিটিং এ তাহলে পালস ম্যাপে বলো 118 আর 82। ওকে, পালসটা দেখো। না, যদি ওই দিক দিয়ে মাপতে হয় তাহলে ওর হাতটা এইভাবে করে এইদিকে আসবে, ঠিক আছে? আর যদি ওই দিকে মাপতে হয় তাহলে ওইভাবে যাবে, ল্যাটারালি ল্যাটারাল মানে ওই সাইড। ওরকম কেন? সরো, বি কমফোর্টেবল এরকম, দেখো না এরকম ভাবে। 3 আঙুল দিয়ে 2 আঙুল দিয়ে, নাও ইউ ফিল হাউ ইউ কমফোর্টেবল। আইডিয়ালি এভাবে দেখবে, ওই দেখো না, এদিক দিয়ে দেখো না, এটা সুবিধা হবে। এই তো, বুঝলে? সবসময় বাইরের দিক দিয়ে হাতটাকে ধরবে, এটা মনে রাখলেই পজিশন ঠিক হবে। না পাবে, বেঁচে আছে যখন আছে। সরো, সেট করো, এই গ্যাপটায় পাওয়া যায়। হ্যাঁ এই তো পাওয়া যাচ্ছে, খুব হালকা ফিবেল আছে, অসুবিধা নেই। টিপ অফ দ্য ফিঙ্গারে তুমি হালকা ফিল করতে পারছো। ওকে, দেখো তোমাকে দেখতে হবে, যদি তোমার এরকম কোনো দুবলা পাতলা স্টুডেন্ট পড়ে যায় তখন পরীক্ষা হলে ইউ ক্যান শাই অ্যাওয়ে ফ্রম ইট না। কি করবে, এইরকম করবে, এলিসিট করবে, ঠিক আছে? এবার পাওয়া যাবে, ওটাকে টেনে এইভাবেই ধরতে হচ্ছিল, ঠিক আছে? এই যে এখানে আছে, বুঝতে পারছো? এখানে আছে, এরম জায়গায় বা এরম জায়গায়, ইউ উইল গেট ইট। সেরকম হলে এই হাতটা একবার দেখো, দেখো এই হাতটা আরো পাতলা আছে, তো এই হাতে পেয়ে যাবে। ওকে, শুয়ে পড়ো। শুয়ে পড়ো, সুপাইনে দেখো। ফেন্ট আসছে অবশ্যই, তো বাট দেখো ওটাই কনসেন্ট্রেট করতে হবে তোমাকে, কনসেন্ট্রেট করে দেখো, ফেন্ট একটু আসতে পারে। এটা কি করবে, এটা দাঁড়াবে না, মানে বসবে না, উঠে সেট করে দাঁড়িয়ে যাবে। ওই যে সাডেন স্ট্যান্ডিং এ যেটা আমরা ওইটা মাপবো, ওই জন্যই আগে বসিয়ে করে নিলাম, বুঝতে পারলে? শুয়ে সেট করে দাঁড়াবে, হ্যাঁ হাতের কাফটা খুলবে না, ঠিক আছে? শুধু বিপি মাপার পর ওটাকে ওইভাবেই রাখবে, ঠিক আছে? মাপার পর ওটা তো কমতে কমতে পুরো একবারে জিরো করে দেবে, তাতে এটা ডায়ালেটও হয়ে গেল। সেট করে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার ইনফ্লেট করতে শুরু করবে, যাতে উইদিন 30 সেকেন্ড আমাদের হয়ে যাবে। ইউ হ্যাভ টু বি কমফোর্টেবল, কেননা কি বলতো, দুবলা পাতলা কেউ থাকতেই পারে, হ্যাঁ, আবার অনেক সময় হয় কি পাতলা হলে তুমি বেটার পেতে পারো, অনেক সময় তো বেটার নাও পেতে পারো। তো বাট ইউ হ্যাভ টু বি কমফোর্টেবল। ইফ ইউ শাই অ্যাওয়ে ফ্রম দোজ স্টুডেন্টস ইন ইউর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস, ভালো পাওয়া যাচ্ছে। ওই তো ওই বোনের এগেনস্টে ধরতে হবে, বোনটার এগেনস্টে ধরলে ইট উইল ফিল বেটার। ওকে, ও আগে ওই মাসেলটার এগেনস্টে ধরছিল, ওই জন্য তো ভালো পাওয়া যাচ্ছিল না। 68, ঠিক আছে, সেম জিনিস, শুয়ে পড়বে, কাফটা হচ্ছে কি খুলবে না, জিরো করে দেবে, এদের সঙ্গে সঙ্গে উঠে সেট করে মাপবে, যাতে 30 সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের হয়ে যায়। না তুমি অন্য হাতেও দেখতে পারো, যে কোনো হাতে।
কে বললো? আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট। যে হাতে কমফোর্টেবল সে হাতে করো। ওকে, করো তাহলে। অ্যাকচুয়ালি ফর বিগিনার্স হ্যাঁ সেটা হতে পারে, বাট আমরা যারা রেগুলার করে তাদের কাছে দুটো হাতই সেম, বিকজ ইউ রিমেম্বার তোমার পালস তো দুই হাতেই সমান আসছে। না মেবি পরে ওটা প্রবলেম হবে না, মেবি যখন নিয়ম দেখা মানে এখন ওটাই বলছি বিগিনার বলে প্রবলেম হতে পারে যে তোমার ওইখানে হয়তো তোমার একটু বেটার তুমি শুনতে পারো অসকালটেটারি, কারণ এখন প্রথম প্রথম তো, কারণ না হলে তো রেডিও রেডিয়াল ডিলে রেডিও থাকবে, দুটো হাতেই তো রেডিও রেডিয়াল ডিলে নেই, দুটো হাতেই তো ভলিউম সেম। যখন আমরা পালস দেখছি, সো ইফ ইউর পালস ইজ অল রাইট ইন রেডিয়াল আর্টারি, হোয়াই শুড দ্য ব্র্যাকিয়াল আর্টারি বি ডিফারেন্ট ইন বোথ হ্যান্ডস? ইন কেস অফ অসকালটেশন প্রথম প্রথম তোমরা এটা করতে পারো, ক্লোজ থাকে বলে একটু ফেইন্ট মানে বেশি হয়। সেট করে দাঁড়াবে, ইনফ্লেট করে দাঁড়াবে, বসে তো মেপে নিলাম, এবার ওই যে সাডেন স্ট্যান্ডিংটা আমরা দেখবো। চলো, হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি করো। ও তুমি ঠিক আছে, তুমি বলে বলে তুমি তোমার কাজ করো। একশো পঁচিশের কত বলেছিলে? তার মানে 120/70, আবার উল্টো বলেছো কত? তুমি যাও 3বার বিল্ডিং এর সিঁড়িটা ওঠানামা করে আসো, ঠিক আছে? স্পিডে ওঠানামা করে আসবে 3বার। আর যখন আসবে স্পিডে হেঁটে আসবে, যাতে হাঁটতে হাঁটতে তোমার বডি কম্পেনসেট না করে। ওকে, স্পিডে হেঁটে চলে আসবে, মেপে নেবে, যাও। জগ করতে করতে ওঠানামা করবে। ওকে, কত বললে? আগেরটা ছিল যেটা মানে এটা কত বললে? এটা ওই 120 আর 70। না না, ওটা 170 তো আগেরটা ছিল, এটাতে কত ছিল? ওরকমই স্যার, একটু হয়তো স্লাইড ডিফারেন্স। ওই স্লাইড, হ্যাঁ 126/76 করো। স্লাইড ডিফারেন্সটা দেখতে হবে, দুই এক এক দাগে দুই ডিফারেন্স তো তোমাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে? ওইটুকু মেজার করবে, অ্যাপ্রক্স কখনো বলবে না। আর আমরা এগুলো ওই ওখানে যেরকম যেরকম পড়েছি সে অনুযায়ী কতটা বাড়ছে কমছে এটা এবার রিলেট করব। পেলে? কত কত পেলে? 86 হবে তাহলে, দেখো 115 যেটা বললে, আর ইউ শিওর ইটস নট 120? 116/70। এই তাড়াতাড়ি দাঁড়াও, পড়ে যাও না। এই তুমি ওর এটা মাপো, তুমি ওর বিপিটা মাপো, ও স্লো হয়ে যাবে, অত স্লো করলে হবে না। করো তুমি, করো তুমি, পে দাও। এই ওকে ওকে বিপিটা মাপতে দাও, যাও যাও জলদি যাও, তুমি মাপো তুমি মাপো। কিছু হবে না, অত স্লো করলে হবে না। দাও ওকে স্টেথো দাও, তাড়াতাড়ি করো, ও তাড়াতাড়ি মাপতে পারে বলেই বললাম। অ্যাটলিস্ট 1 মিনিটের মধ্যে করার চেষ্টা করো। আর তুমি হেলান দিয়ে আছো, হবে না তো, ও তো বডি তো ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল। 3 মিনিট হয়নি, যাও আবার দৌড়ে এসো। মডারেট এক্সারসাইজ করতে হবে না। ডোন্ট বি, একদম হেলান দেবে না, তাহলেই বডি, যেই তোমার পেছনে হেলান হয়ে যাবে তোমার বডি তো ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে। নো ডিপেন্ডেন্সি, স্ট্রেট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এগেন্স্ট গ্র্যাভিটি। ফাস্ট করবে, হ্যাঁ এই ভেতর দিক গলাবে, এদিক গলালে দেখবে অটোমেটিক মিডিয়ালি চলে গেল, ওই তো চলে এসছে। ঠিক আছে, ওর হাতে মেপে দেখাচ্ছি, চলে আসো, বসো এখানে, আসো বসো। একটুখানি হাঁপাচ্ছ, তার মানে মডারেট এক্সারসাইজ। একটু বাদিক করো, এদিকে আসো, হ্যাঁ এবার দাও। দেখো খেয়াল করো কিভাবে করছি, হ্যাঁ ও পারছে, আমি তোমাকে একবার দেখাচ্ছি।
এই বাঁ দিক দিয়ে নেবে, এই দিক দিয়ে নিলে অটোমেটিক দেখবে তোমার একটু মিডিয়ালি একটু ঠেলে থাকছে, ঠিক আছে, হলো, ওকে, দেখো সব ঠিক আছে, একটু লুজ হচ্ছে এই জামাটার জন্য, সেটা আমি একটু চেপে দিলেই হয়ে যাবে, এবার ঠিক আছে, স্ট্রেচ হতো, এই মানে অটোমেটিক এগুলো এমনিই হয়ে যাবে, চেক করবে, বসাবে, এই একই হাতে করবে, ঠিক আছে, দুটো হাত ইউজ করলে হবে না, একই হাতে করবে, একটা হাতে এটা এরকম থাকবে, আরেকটা হাতে এটা এরকম থাকবে, এইবার এই হাত দিয়েই করবে, এই হাত দিয়েই প্রেসার দেবে এরকম, ঠিক আছে, এই হাত দিয়ে একটা হাতে করবে, তুমি দুটো হাত করছিলে তাই ওকে এরকম দেরি অসুবিধা হচ্ছিল। শার্টের উপর দিয়ে করলে কোনো অসুবিধা নেই, ইফ দ্য শার্ট ইজ ওয়ান লেয়ার্ড, এখন যদি খুব মোটা হয় তখন প্রবলেম, গ্যাপ বেশি আছে। হ্যাঁ ওটা তো পাতলা, গ্যাপটার জন্য, গ্যাপ এখানে এই জামা আমি যেরকম চেপে দিয়েছি গ্যাপ ছিল না, তাহলে স্ট্যান্ডিং এক্সারসাইজ লেস দেন 30 হচ্ছে গিয়ে তোমার এসছে 162/96, ঠিক আছে, ওকে, এবার তুমি আরামসে বসে রেস্ট নাও, এবার আমরা একটু পরে পরে মাপবো, এবার আমরা এখন এটা দেখাবো, বসো, আমরা ফাইন্ডিংটা দেখো কিভাবে কি হলো, ঠিক আছে, নাও বসেই দেখো, কোনো অসুবিধা নেই, দেখো ফাইন্ডিং, প্রথমে ওর ক্ষেত্রেই দেখো, সুপাইনে দেখো সবচেয়ে কম কি বলেছিলাম 10-15 এপাশ ওপাশ হবে সিটিং এর থেকে, সিটিং হচ্ছে নর্মাল যখন তোমার হার্টের লেভেলে তোমার এই ব্যাকিয়ালাট্রি আর তোমার মেশিনটা আছে, হার্টের লেভেলটা মেনটেন করতে বলে, তোমরা তো থিওরিতে পড়েছো, ওই লেভেলে এটা হচ্ছে ওর নর্মাল বিপি, ঠিক আছে, একটু বেশি হয় কারণ হেঁটে হেঁটে এসছে, বাট ইট ইজ নর্মাল রেঞ্জে, ঠিকই আছে একদম। সুপাইনে দেখো একটু কমে গেল, স্বাভাবিক, সুপাইনে সবচেয়ে কম প্রেসার দিতে হচ্ছে তাই, ওকে, এইবার দেখো আবার যখন স্ট্যান্ড করলো 70-76, 120-126, ঠিক আছে, এবার তুমি বলতে পারো যে এটা তো স্যার বেড়েছে, ওখানে বললেন কমবে, বাড়তে পারে কমতে পারে, বাট কতটা বাড়ছে, দ্য কম্পারেটিভ চেঞ্জ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেখো যেই এক্সারসাইজ করে এলো, এক্সারসাইজ করে 1 মিনিটেরটা মাপছি না, হয়ে গেছে, এটা একবারে 3-4 মিনিট পরে মাপবো, সেকেন্ড রিডিং নেবো, ঠিক আছে, দেখো এটা দেখো 162/96, বুঝতে পারলে, যাও ওখানে ও মাপো, ওকে জায়গা দাও, এবার দেখো এক্সারসাইজে 162/90, তাহলে কতটা ইনক্রিজ হয়েছে, ঠিক আছে, তো এবার দেখো এবারে ও হচ্ছে গিয়ে 2 মিনিট হলো, 2 মিনিট হয়নি, আরেকটু দাঁড়াও, 2 মিনিট পরে একবার মাপবো, 5 মিনিট পরে আরেকবার মাপবো, কিভাবে আস্তে আস্তে লেভেলে চলে আসছে ওটা দেখবো, ওর এক্সারসাইজ হয়ে গেছে, ভালো কথা, হাতে দাও, এই তুমি আরেকটা হাতে পালসটা দেখে নাও তো, ডান দিকের হাতে পালস দেখে নাও, আমি 102 মতো পেয়েছি, তো তখন আই গেস আর একটু বেশি ছিল তাই একটু বাড়িয়ে লিখলাম, ঠিক আছে, বসো, তোর বিপিটা মাপি, 2 মিনিট হয়ে গেছে, এটা ফিল আপ করবে স্নেহার ঘরে, উল্টো দিকে, একটু সরো বসো, দাও, হাতে সরো, good. নোট করে ওখানে লেখো, ফিল আপ করো ঘরগুলো, এক্সারসাইজ করার পরে হার্টবিট শুনতে পাচ্ছিলাম বাইরে থেকে। ওটা খুলে দাও, হাত থেকে রেস্ট দাও, 2 মিনিট পর আবার দেখতে হবে, আমি নর্মালি এখানে কি করছি টাইমের জন্য যে 30 সেকেন্ড দিয়ে 2 দিক গুণ করছি, তোমরা যেহেতু বিগিনার্স অলওয়েজ ডু ফুল 1 মিনিট, ওকে, ওগুলো ওরা দেখে এক্সামিনাররা যে তুমি পুরো 1 মিনিট করলে কিনা, পুরো 1 মিনিট না, পুরো 1 মিনিট ধরে যে প্রেসারটা মাপো, তুমি যেমন 1 মিনিট ধরে ধরে থাকলে ওটাই করতে হবে, ওকে, তুমি যখন ডক্টর হয়ে গেছো নোবডি ইজ গোনা জাজ ইউ, আর তোমার একটা আইডিয়া থাকবে যে কতটাতে কি হতে পারে, এক্স্যাক্টলি, because I am accustomed to it, I know, but since you are the beginners, you are learning, you have to do full 1 minute cycle of blood pressure, pulse pressure,
51 এসেছিল, 102 হলো। ওটার একবার দেখো। এবার বসো 5 মিনিট পরে। এবার এই 5 মিনিট হতে হতে তোমাদেরকে আমি এটা ব্যাখ্যা করে দেবো যে আমরা যেরকম বাড়বে কমবে ভেবেছিলাম সেরকম হলো কিনা, ঠিক আছে? চল, এটা কেন কম হলো ব্যাখ্যা করে দেবো। কি বলেছিলাম, এই যে ভেসোডাইলেশন, তো সবসময় যতটা বেশি হবেই তার তো মানে নেই, বুঝতে পেরেছো? তো এই এফেক্টগুলো তোমরা দেখতে পাবে সবসময় যে সিস্টোলিক অনেক বেশি বাড়বে বা ডায়াস্টোলিক একদম কম বাড়বে। কি বলেছিলাম, ভেসোডাইলেশন হয়ে যাচ্ছে। সবার সমান পরিমাণে হয় না, যার যত পরিমাণে হয়েছে তার ডেভিয়েশনটা তত কম। ওর অনেকটাই ভেসোডাইলেশন হয়ে গেছে, তাই ওর অত কম বেড়েছে। বাট ইটস নট অ্যাবনর্মাল, বুঝতে পেরেছো? ওই যে তাহলে ব্যাখ্যাগুলো করছি, এবার মিল পাবে, ওটার জন্যই এই ছকটা করা। এবার এই মিলটা করিয়েই তোমাদেরকে বুঝিয়ে ছেড়ে দেবো। কারণ তুমি যেটা থিওরি পড়লে সেটা যদি ম্যাচই না করতে পারো, দেন হোয়াটস দ্য ফান্ডা অফ ইউর প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম? অড হলে কি করা যাবে, 75 হতেই পারে। স্যার বকেছিল কি আমি জানি না বাবা, আমি তো রেগুলার, আমি বললাম হতে পারে মানে হতে পারে। কাঁটার জন্য এক্স্যাক্টলি, ওটা যদি তোমার ইন্ডিভিজুয়াল কাঁটা থাকতো তাহলে তোমার ইন্ডিভিজুয়াল মানে অড হতো, কেন অড হবে না? কত হয়েছে মা? 130 আর ওদিকে 78। গুড। নাও এভরিওয়ান সিট ডাউন, আমি এই ভ্যালুগুলো এক্সপ্লেন করব। বসো ওখানে। দেখো কি কেসটা হচ্ছে, গিয়ে ধরো এই রৌনকের ক্ষেত্রেই ধরো ও যখন সিটিং ছিল 130/90, ওটা ওর বেস লাইন ছিল, ঠিক আছে? সুপাইনে যে বলেছিলাম 10-15 করে 20 করে কমবে, কারণ তোমার ওই ওয়ার্ক ফোর্স কমে যাচ্ছে, বডি অত দরকার হচ্ছে না। সো এটা হচ্ছে ওর সুপাইনে। স্ট্যান্ডিংয়ে এবার দেখো, স্ট্যান্ডিংয়ে অল্প বেড়েছে, ঠিক আছে? এবার তুমি বলতে পারো স্যার আপনি বলছিলেন কমতেও পারে, বাট বেড়েছে খুব কম। এবার তোমার এটা কম্পেয়ার করতে হবে যখন এক্সারসাইজ করে এলো কতটা বাড়ছে সেই অনুযায়ী। এখানে দেখো এক্সারসাইজ করে এলে হিউজ ইনক্রিজ, এখানেও ইনক্রিজ, এই ইনক্রিজের তুলনায় এই ইনক্রিজগুলো অনেক কম, অনেক নগণ্য, মিনিমাল লাগছে না। এটা তুমি বলতে পারো এটা 126 থেকে এত বেশি হলো, 120 স্ট্যান্ডিং থেকে এত বেশি হলো, আর এটা 70 থেকে 96 কেন হলো, কম কেন হলো? ওই যে কি বলেছিলাম, ভেসোডাইলেশন হয়, ঠিক আছে? ভেসোডাইলেশনের জন্য দ্য ইনক্রিজ ইউ সি ইন এসবিপি উইল নট বি অ্যাজ লেস অ্যাজ ডিবিপি, বা উল্টো ভাই বলতে গেলে, ভালোভাবে বলতে গেলে, দ্য ইনক্রিজ ইউ ইন ডিবিপি ইজ নট অ্যাজ মাচ অ্যাজ এসবিপি। কেননা এখানে হচ্ছে কি তোমার ভেসোডাইলেশন হচ্ছে, বডি খানিকটা অলরেডি কম্পেনসেট করছে। হ্যাঁ, এবার এমন না যে এক্সারসাইজ করলে তারপরে হবে, এক্সারসাইজ করার সময়ও কিন্তু বডি মডিফাই করছে, কারণ ভেসোডাইলেশন ইজ হ্যাপেনিং হোয়েন ইউ আর এক্সারসাইজিং অনলি। ঠিক তেমনি তোমার ক্ষেত্রেও তুমি সেম ফেনোমেনন খেয়াল করবে, তোমার হচ্ছে সুপাইনে হচ্ছে সবচেয়ে কম, দেখো এই দেখো 118, 82, 16, তোমার 4 করে কমেছে, কোনো ব্যাপার না, একটু কমেছে বোঝা যাচ্ছে, এটা তোমার সুপাইন, এটা তোমার বেস লাইন, ওকে? স্ট্যান্ডিংয়ে দেখো এখানে এটা হয়েছে, এটা হয়েছে, এবার অনেকের কমতে পারে, তোমার একটা কমেনি, বেড়েছে, কোনো ব্যাপার না। কেন বেড়েছে? তুমি না উঠে তুমি ঝট করে লাফিয়ে উঠেছিলে, ওইখানে একটু এক্সারসাইজ হয়ে গেছে, ওকে? সো এটা কোনো ব্যাপার না, হতেই পারে। এইবার কিন্তু তুমি এটা খেয়াল করবে যে এটা যতটা বেড়েছে এটা ততটা ওখানে বাড়েনি, সেম জিনিসটা এখানে তুমি দেখবে। এবার ও একটা ভালো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছিল যে স্যার এটা এখানে 82 এলো, এটা 140 কেন এলো? এখানে দেখো হিউজ ইনক্রিজ, এখানে কম, সেম ভেসোডাইলেশন, ওর ভেসোডাইলেশন অনেকটা বেশি হয়েছে, সেই জন্য ওর ডিফারেন্সটা এতটা কম এসছে, বাট ইট ইজ নট অ্যাবনর্মাল, এটা হতেই পারে। এইবার আস্তে আস্তে দেখো এটা কমছে, বডি অ্যাডজাস্ট করছে, দেখো আস্তে আস্তে এটা কমছে, এটাও তাই। কিসের জন্য? ব্যারো রিসেপ্টর অ্যাডজাস্ট করছে বডি। এবার 5 মিনিট পরে দেখবে আস্তে আস্তে নর্মাল চলে যাবে। সেমস হ্যাপেনিং উইথ পালস, দেখো 75 ছিল সিটিংয়ে, এখানে 112 হলো, সুপাইনে মাস্ট বি ইট অ্যারাউন্ড 70, এটাও আরও কম হবে, 62 এরকম হবে সুপাইনে, তোমার 60 থেকে 62 হবে, ঠিক আছে? তো এই যে 112 হলো, সেম এখানে 106 ছিল, 103 হলো, 5 মিনিট পরে যখন, তাহলে এবার আমরা যেগুলো থিওরি পড়েছিলাম মোটামুটি করেসপন্ড করা যাচ্ছে কোনটার সাথে কোনটা। সো দ্য রিজন অফ ডুইং দিস চার্ট ইজ, যেটা তোমরা থিওরিতে পড়লে সেটা যদি তুমি নিজে হাতে না খেয়াল করো, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ইউর প্র্যাকটিক্যাল? সেই জন্য এই চার্টটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। ব্যারো রিসেপ্টরের জন্য এই যে কম্পেনসেটর হচ্ছে,
ঠিক আছে, ব্যারো রিসেপ্টর হচ্ছে প্রেসার রিসেপ্টর, ওরা হচ্ছে কি নর্মালি আস্তে আস্তে আনছে। ব্যারো রিসেপ্টর এই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করে, যেখানে ভ্যাসোডাইলেশন হয়েছিল সেখানেও ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করবে, যেখানে হচ্ছে গিয়ে তোমার প্রচন্ড কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়েছিল সেখানে ও ব্লাড প্রেসার বাড়িয়ে সেখানে ভ্যাসোডাইলেট করে একটু ব্লাড প্রেসার বাড়িয়ে একটু কমানোর চেষ্টা করবে। তো যেখানে যেখানে ব্যারো মানে হচ্ছে প্রেসার, তো এভরিথিং ইজ অ্যাবাউট, এই যে এগুলো সব তো প্রেসার, যেখানে যেখানেই সমস্ত প্রেসারের ব্যাপার আছে ব্যারো রিসেপ্টর উইল কন্ট্রোল অল দোজ ফ্যাক্টরস অ্যাকর্ডিংলি উইথ হোয়াট নার্ভাস সিস্টেম, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন। সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন একটা কাজ করবে আর একটা রিসেপ্টর ব্যারো রিসেপ্টর কাজ করবে, দিস টু কম্বাইনলি উইল অ্যাডজাস্ট ইউর ব্লাড প্রেসার অ্যাকর্ডিংলি। এবার 5 মিনিট মানে আর 2-3 মিনিট, 2 মিনিট বাকি আছে, এরপরে দুজনেরটা যদি আরেকটু 2-3 মিনিট পরে দেখো, দেখবে ইট উইল বি অলমোস্ট ক্লোজ টু ইউর সিটিং পজিশন। ওকে, ব্যাস এবার তোমরা ওটা দেখে চলে যাবে। তো বোঝা গেল মোটামুটি যেগুলো পড়েছিলাম ওগুলো অনুযায়ী তুমি রিলেট করতে পারলে, দ্যাটস ইউর প্র্যাকটিক্যাল। তোমায় করলে এইভাবে করতে হবে, আর তুমি ওটা মনে রাখবে এক হাত দিয়ে করবে, এক হাত দিয়ে করলে অনেক ইজি হলো না, ইউ ক্যান ম্যানিভার বোথ হ্যান্ডস, ওইভাবেই করতে হবে। এই তো ওটা কিছুই না, ঘরে আমিও পারতাম না প্রথম প্রথম, এরকম করে প্র্যাকটিস করবে। এই যে লক করলে খুললে, দু হাত ইউজ করলে আরেকটা দিয়ে স্টেপ ধরবে কি করে? হ্যাঁ, তাও এটা ধরলেও তো তোমার ইভেন এইটা ধরার জায়গা হচ্ছে না। হ্যাঁ, এবার তোমরা যেহেতু প্রথমে তোমাদের অনেক টেকনিক্যালিটি মেনটেন করতে বলে, তো এটা তুমি আইদার ওকে ধরতে বলবে বা ওর কোলের ওপর রেখে দেবে, পাশে রেখে দেবে, বা এখানটা ওখানে যেমন ঝুলিয়ে দিয়েছিলে ঝুলিয়ে দেবে, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, বাট দ্য টু, কারো কিন্তু স্টেথও যেন ঠিকঠাক করে ধরো, কারণ স্টেথও ঠিকঠাক করে না ধরে ডায়াল ইউ ক্যান পুট এনি হোয়ার অ্যান্ড সি, বাট তুমি যদি স্টেথও ঠিকঠাক করে না ধরো আর এই স্পিগমোম্যানোমিটার যদি ঠিকঠাক করে না ধরো, তাহলে ভ্যালু পাবে না। আর ও একটা জিনিস বারবার করছে, ওই 25টা 20 ভাবছে, বুঝতে পেরেছো? ওইটা তুমি দেখে রাখবে, মানে অটোমেটিক মাথায় এটা সবারই হয় যে 130 আছে, তার আগে দাগের বড় দাগটা মানেই কত 25, বাট না, ওর আগের দাগের বড় দাগটা 20, কারণ দুটো বড় দাগ দেখলে দেখবে ওটা 110 দেখাচ্ছে, তাই না? এই দেখো 20 গ্যাপ দেখাচ্ছে, এই যে দেখো 140, তুমি এখানে ভাবছো 100, অটোমেটিক ভাবছো এটা 135, না এটা 130, কারণ পরের দাগটা তো 120। তো ওইটা একটু দেখে করবে, সব লেখা আছে, তাড়াহুড়োতে কিছু নেই, টেক ইউর টাইম বাট ডোন্ট তাড়াহুড়োতে ভুল করে ফেলো, ইন এ হেস্ট ডোন্ট ডু মিস্টেক। এই তো এখানে কখনো অড কেন হতে পারবে না? 100 ধরো 120 আছে, 130 আর 120 মাঝে এরকম একটা মাঝে 5টাই পয়েন্ট আছে, যে দাগটায় টাচ করবে সেটা আইদার এটা 122, নয়তো 124, নয়তো 126, নয়তো 128, নয়তো 130, অনলি দ্য 5 ভ্যালুস ক্যান হ্যাপেন, বুঝতে পারলে? সো টেকনিক্যালি 135 আসবেই না, আইদার 136 আসবে নয়তো 134 আসবে, বুঝতে পারলে? ডোন্ট বি ইন এ হেস্ট, তাতে ভুল হয়ে যাবে। তোমরা যখন বড় হবে ডাক্তার হবে তখন তোমাকে এমনি তাড়াতাড়ি করতে হবে, আউটডোরে যখন এত পেশেন্ট থাকবে ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য টাইম, বাট ফার্স্ট ইয়ার তো তোমাদের এখানে নাম্বার তোলাটা ইম্পর্টেন্ট। হোয়াটস ইউর মেন থিং? নাম্বার তোলা, একদম পারফেক্টলি করবে, নাম্বার তুলবে, বাড়ি যাবে। এখানে তো তোমার ক্লিনিক্যাল করার কিছু নেই, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু শো দ্য প্রসিডিওর পারফেক্টলি, হোয়াট এভার ইউর ভ্যালু উইল বি। ধরো অনেক সময় হয় পাল শুনতে পাচ্ছ না, যেটাও করলো, একটু চেষ্টা করবে করার শোনার, এবার ধরো তুমি খানিকটা শুনতে পেয়েছো খানিকটা শুনতে পাওনি, বাট শি ইজ হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল, তো তুমি কি করবে, মোটামুটি একটা আন্দাজ করবে, দিয়ে মোটামুটি দিয়ে দেবে, ডোন্ট অ্যাক্ট লাইক ইউ আর নট গেটিং ইট, তাতে স্যারেরা আরও রেগে যায়। তুমি জানো নর্মাল আছে, বলবে 82, বলবে 72, পালস রেট ক্যান হ্যাপেন অ্যাকর্ডিং টু অ্যাংজাইটি, তুমি বারবার ওর হাতে এরকম করছো, ও ভাবছে আমার বন্ধু পাচ্ছে না, তাহলে কি আমার কোনো প্রবলেম, ওর অ্যাংজাইটি এমনি হতেই পারে, বেড়ে যেতেই পারে 4-6, তুমি যদি ভাবো যে আমি 76 বললে বা 80 বললে খুব ভুল হয়ে যাবে, নো, তুমি বলবে স্যার আমি 78 পেয়েছি, স্যার বলবে নর্মাল রেঞ্জ কত, নর্মাল রেঞ্জ বলে দিলে গল্প শেষ। 10 সেকেন্ড পরেও তো পালস পাল্টাতে পারে, তো স্যার যে মাপলে তোমার যে ওই ভ্যালুটাই ঠিক হবে, ঠিক ভুলের তো কোনো ব্যাপার নেই, এখানে এটাই সুবিধা। সো ইফ ইউ আর ম্যানিপুলেটিং, ডু ইট কনফিডেন্টলি। ওকে, নাই পেতে পারো, পরীক্ষার সময় তুমি অ্যাংজাইটি হয়ে গেলে তুমি হাতের সামনে পাচ্ছ না, সবাই পাচ্ছে তুমি পাচ্ছ না, হতেই পারে, বাট একটু অ্যাক্ট করবে বুদ্ধিমানের মতো। আরও 1 মিনিট মতো আছে, এরপরে সবার দুজনের ওটা মেপে নেবে, দিয়ে দেখবে মোটামুটি এই মানে স্ট্যান্ড সিটিং এর বা সুপাইনের রেঞ্জে অলরেডি আসবে না, বাট ইয়ের রেঞ্জে সিটিং বা স্ট্যান্ডিং এর সিটিং রেঞ্জে মোটামুটি চলেই আসবে, ঠিক আছে? ও একটু তাড়াতাড়ি করে লাফিয়ে উঠেছিল, ওই জন্য সিটিংটা একটু বেশি বেড়ে গেছে, ধাক্কা খেয়ে গেছিল, স্ট্যান্ডিংটা একটু বেশি বেড়ে গেছে। ওকে, আর পালস হচ্ছে গিয়ে অড আসতেই পারে, তুমি যদি দেখো 75 বার, তুমি কি করবে? why should you write 76 or 74? হতেই পারে না, 75 হতেই পারে না, আর কি আছে, বাট ডায়ালে কখনো 75 হবে না, ইট উড বি আইদার 74 অর 76, বুঝতে পারলে? নাও মেপে নাও, দম মানে ইয়ে হাফ, মানে হাফ ধরাটা একদম চলে গেছে তো দুজনের, ব্যাস এবার তাহলে মাপো, তার মানে বডি মোটামুটি কম্পেনসেট করে নিয়েছে।
হাফ ধরার মানে কি, বডি তখন অক্সিজেনের চাহিদা আছে, তাই না? তো অক্সিজেনের চাহিদা মিটে গেছে মানে দোজ কম্পেনসেটরি মেকানিজম উইল নট হ্যাপেন নাও। বসে বসে থাকো, সুপাইনে নয়, আমি তো স্ট্যান্ডিং এর সাথে রিলেট, এই সরি সিটিং এর সাথে রিলেট করবো, বসে থাকো। কালকে অনেক লোকজন ছিল বলে মানে সবাইকে দিয়ে মোটামুটি করিয়েছিলাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। ওই তো ঠিক মাপছে এক হাত দিয়ে, দেখ অনেক ইজি হলো মাপাটা। একটু উপরে তোলো। ও না ঠিকই আছে, তোমার কিউবিটালটা এখানে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, স্ট্রেট রাখবে, হ্যাঁ হাত। ব্যাস, নাও দ্য থিং আই শুড শো ইউ, এই যে দেখো রৌনকের নর্মালে নেমে গেছে, হ্যাঁ এই যে অলমোস্ট নর্মালের কাছাকাছি হয়ে গেছে, অলমোস্ট এটা নর্মাল। এবার তুমি বলতে পারো স্যার এটা 120, এটা 130, এটা 90, এটা 84 কেন, এটা 70 কেন, এটা এটা কেন? বাট থিং ইজ দ্য প্রেশার, ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড পালস আর নেভার এ পয়েন্ট, এটা অলওয়েজ এ রেঞ্জ। তো উই হ্যাভ টু সি ইট ইফ ইটস বিটুইন দ্য রেঞ্জ। দেখো ওর কিন্তু রেঞ্জের মধ্যে আছে, তার মানে নর্মাল আছে। ওকে, তুমি বলতেই পারো স্যার এটা তো 120 ছিল, এটা 120, এটা 70, এটা 84 কেন হলো? ইউ শুড থিঙ্ক লাইক দুটোই কি রেঞ্জের মধ্যে আছে? দুটোই নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে আছে, তো নর্মাল। দেখো রৌনকের দেখো এটাও নেমে গেছে, ঠিক এ দেখো অ্যারাউন্ড চলে এসছে, এটাও তাই, এটাও রেঞ্জের, এটা একটু হাই ছিল কোনো কারণে, বাট মোটামুটি ঠিকই আছে, রেঞ্জের মধ্যে চলে এসছে, এটাও রেঞ্জের মধ্যে চলে এসছে। এটা ওই মেবি ও তাড়াতাড়ি হেঁটে এসেছিল বা কিছু একটা ছিল, বা বসার আগে কিছু একটা হয়েছিল। দেখো এখানেও মোটামুটি যেরকম কম, এখানেও মোটামুটি সেরকম কম, তো মোটামুটি রিলেট করা যাচ্ছে, দুটোই নর্মাল। তুমি নিজেরটা দেখো, এটা ওরও দেখো 68 ছিল, 71, 118, 112, 82, 72, হ্যাঁ হয়ে গেল। সবগুলোই নর্মালের মধ্যে আছে, এটাও নর্মালের মধ্যে আছে, এটাও নর্মালের মধ্যে আছে। সো আফটার 5 মিনিটস মোটামুটি নর্মাল হয়ে গেছে। সো নাও ইউ ক্যান সি অল দ্য থিংস হুইচ ইউ আন্ডারস্টুড ইন দ্য থিওরি ইজ অলরেডি কোইনসাইডিং উইথ দ্য প্র্যাকটিক্যাল, কোইনসাইড করছে, কোরিলেট করতে পারছো। তো দিস ইজ ইয়োর পশ্চারাল অ্যান্ড এক্সারসাইজের সাথে বিপি আর পালসের রিলেশন। ওকে, ঠিক আছে।